Thanks be Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inaradi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marekaran Kumar, Mass offered by Bogar Giman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Valangi Raju and Madhumi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and the souls of poeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of J. Chennaya, Subbamma, and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for the financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Nilima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudata, Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati, Chinnaya, Antonamma, Saminani Arulraj, and all the souls, Mass offered by family. Thanks be Mass for the protection and gift of life, and for God's love, forgiveness, and gift of Holy Spirit, and to make good confession, and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the bright future of children, for financial blessings, and for salvation, Mass offered by Ellapalakshmi. Thanks give Mass for all the blessings and continue to bless us. Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Sister Chinnamma, Mass offered by Annamma. For gift of children to Sweta, Praveen, and for birthday blessings, good job to Ashok, and for the departed souls in purgatory, Mass offered by Swapnika. For good health and good marriage proposals to Swapnika, and thanks giving for the blessing showered upon family of Sri Babu, Jyoti, Sushmita, Sweta, Praveen, and for blessings upon jobless people and for the departed souls in family, Mass offered by Swapnika. For God's mercy, protection throughout the year offered to Sacred Heart of Jesus by Chandrapaul, Jocelyn, Paul Daniel, Ratna, Daisy. For good knowledge, wisdom, and Holy Spirit guidance to Paul Daniel, Ratna Daisy, through the intercessions of Mother Mary and holy saints. For the poor souls in the purgatory and eternal rest, God's mercy to Kagitala, Bhaktinadham, and Ramesh Babu, Mass offered by Jocelyn family. For God's mercy, protection upon all priests, sisters, and for Holy Spirit guidance to serve God, Mass offered by Jocelyn family. For God's mercy, strength, protection upon Father Benny and team, Mass offered by Jocelyn family. For Thanksgiving Mass, for all the blessings received, and for the special intentions of the family members offered in honor of Immaculate Heart of Mother Mary, offered by Tirumala Reddy Shaur Reddy and Mary Sanjana family members. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon Nikhil and Akhil for their bright future, Mass offered by Alfonsa and family.
పరమ పవిత్రములు పరమ పూజ్యములు పరమ రహస్యములు ఈ దివ్య పూజ. పరమ పవిత్రములు పరమ పూజ్యములు పరమ రహస్యములు ఈ దివ్య పూజ. పాల్గొనరారండి ప్రియులారా, అర్చించగరండి. పాల్గొనరారండి ప్రియులారా, అర్చించగరండి. మనసార తండ్రిని పూజింపరారండి, మనసార తండ్రిని పూజింపరారండి. పరమ పవిత్రములు పరమ పూజ్యములు పరమ రహస్యములు ఈ దివ్య పూజ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, డిసెంబర్ నెల 2వ ఆదివారం మరియ తల్లిని అమలోల్భవి మాతగా ఒక మహోత్సవముగా పండుగ మనం కొనియాడుతున్నాం. ఈ పండుగ పూజకి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇక్కడ చదివినటువంటి పరిశుద్ధ బలి పూజ ఇంటెన్షన్స్ అన్నిటినీ ఈ బలి పూజలో సమర్పిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది మాసలో పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, మీ ఇల్లు, మీ బిడ్డలు, చదువు, ఉద్యోగము, వివాహము, అప్పులు, రోగము, మీ కలలు, ఆశలు, కోరికలు, సమస్యలు, కన్నీరు, ఇబ్బందులు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి ఒక బలి పూజలో అర్పించటానికి. అందువలన భక్తితో 2 చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుంటూ ఏమేమి విన్నపాలు, ఇంటెన్షన్స్, కానుకలు మీ మనసులో ఉన్నాయో, మీ హృదయములో ఉన్నాయో ఒక నిమిషం వాటిని అన్నిటినీ ఈ బలి పూజలో సమర్పించండి. భక్తితో ఈ బలి అర్పించడానికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుంటూ, మరియ తల్లి ప్రార్థనా సహాయం అడిగి వేడుకుంటూ మనం కలిసి ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజను ప్రారంభిస్తాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఇమ్మాక్యులేట్ కన్సెప్షన్ అని ఇంగ్లీష్లో లేదా అమలోల్భవి మాత అని తెలుగులో మనము ఈ మహోత్సవం కొనియాడుతూ ఉండగా కొంతమంది అనుకుంటారు, మరియ తల్లి అమలోల్భవిగా యేసు క్రీస్తుని కన్నందుకు ఆమె పాపరహితురాలై యేసు క్రీస్తు గర్భములో మోసినందుకు ఇది అమలోల్భవి మాత పండుగ, ఇది ఇమ్మాక్యులేట్ కన్సెప్షన్ అనుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్లీ అమలోల్భవి మాత అంటే, ఈ ఇమ్మాక్యులేట్ కన్సెప్షన్ పండుగ అంటే ఈ అర్థం కాదండి. ఈ అర్థం ఏదంటే, మరియ తల్లి ఏ జన్మ పాపము లేకుండా, కర్మ పాపము లేకుండా జన్మము నుంచి ఏ పరిశుద్ధరాలుగా పాపరహితురాలై, విచ్ మీన్స్ జోకీము అన్నమ్మల వైవాహిక జీవితములో దేవుడు ప్రత్యేక రీతిగా పాపరహితురాలై ఆమెని ఈ ప్రపంచానికి ప్రసాదించినది. ఆ పాపరహితురాలైన
అమలోల్భవి, విచ్ మీన్స్ ఉద్భవములోనే, జననముతోనే ఆమె పరిశుద్ధరాలుగా పుట్టింది అని అర్థం. విచ్ మీన్స్ జోకీము అన్నమ్మల జీవితములో కలిగినటువంటి ఆ పరిశుద్ధతలో మరియ తల్లి అమలోల్భవిగా పాపరహితురాలై జన్మించిన పండుగ ఈరోజు. అలా పాపరహితురాలై జన్మించినటువంటి మరియ తల్లి కడుపులోని నిష్కళంకమైనటువంటి దేవుని ఏకైక కుమారుడి యేసు క్రీస్తుని జన్మించడానికి దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పాత్రగా మరియ తల్లిని తయారు చేసింది అని అర్థం. ప్రియపడ్డారా, అందువల్ల ఈ మహోత్సవం నాడు, ఈ డిసెంబర్ నెల 2వ ఆదివారము, మనము ఆగమన కాలములో ఇంకొక వారం ముందుకు వచ్చాం. మనము ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సండే ఆగమన కాల రీతిని మనం బ్లెస్ చేసి ప్రే చేసి దాని ప్రత్యేకతలన్నిటినీ కూడా మనం వివరించాం. ఈరోజు ఈ ఆగమన కాల 2వ వారాన్ని చూపిస్తూ సెకండ్ ఊదా కలర్లో ఉన్నటువంటి వంకాయ కలర్ ఉన్నటువంటి క్యాండిల్ని వెలిగించబోతూ ఉన్నాము. ప్రియులారా, ఈ క్యాండిల్ వెలిగిస్తూ ఉండగా ఆత్మలో ఏకీభవించి నాతో పాటు రండి. మనం ఈ క్యాండిల్ని వెలిగిస్తూ మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాం. ప్రియులారా, దేవుని కార్యములు మనలో జరగాలంటే మరియ తల్లిలాగా మనము పాపరహితులై ఉండాలా. ఈ పరిశుద్ధ బలి మనం అర్పిస్తూ ఉండగా 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి మనల్ని పాపము నుండి పిశాచి బంధకాల నుంచి విడిపించడానికి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తం, జీవజలం మన తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు చిలకరించి, యేసుక్రీస్తే తన కరుణతో కృపతో మనని పాపములు మన్నించి ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి అర్హులుగా యోగ్యులుగా మార్చమని వినయముతో మన పాపాలను ఒప్పుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా మాపై దయచూపుము, ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము, యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. పరిశుద్ధాత్మదేవా మాపై దయచూపుము, పరిశుద్ధాత్మదేవా మాపై దయచూపుము.
మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ 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 మహిమ. భూలోకమున మంచి మనసు గల వారికి శాంతి శాంతి శాంతి. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ 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 మహిమ. భూలోకమున మంచి మనసు గల వారికి శాంతి శాంతి శాంతి. మిమ్ము పొగడుచున్నాము, మిమ్ము స్తుతించుచున్నాము, మిమ్ము ఆరాధించుచున్నాము, నిమ్ము కీర్తించుచున్నాము, మిమ్ము కీర్తించుచున్నాము. మీ మహావైభవమునకై మీకు వందనములర్పించుచున్నాము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ 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 మహిమ. భూలోకమున మంచి మనసు గల వారికి శాంతి శాంతి శాంతి. జనితైక పుత్రుడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తువా, ప్రభువైన సర్వేశ్వరా, సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల పిత యొక్క పుత్రుడా. లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయ చూపుము. లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మా మనవి ఆలకింపుము. పిత కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్న ప్రభువా మాకు దయ చూపుము, మాకు దయ చూపుము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ 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 మహిమ. భూలోకమున మంచి మనసు గల వారికి శాంతి శాంతి శాంతి. నయనా నీవు మాత్రమే పవిత్రుడవు, నీవు మాత్రమే ప్రభుడవు, నీవు మాత్రమే మహోన్నతుడవు యేసుక్రీస్తువా. పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండు ప్రభువా, పవిత్రాత్మతో నుండు ప్రభువా. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరా,
లోకరక్షకుడైన యేసు తన మరణోత్థానముల ద్వారా సాధించిన రక్షణానుగ్రహములను పరిశుద్ధ కన్యయైన మరియ మాతకు ముందుగానే అన్వయించి ఆమె తన తల్లి గర్భమున రూపొందిన రక్షకుమును నుండియే ఆమెకు మానవ పాపములైనయు సోకనీయక ఆమెను కాపాడితివి. ఈ విధమున మీ కుమారునికి యోగ్యమైన నివాసముగా ఆమెను రూపొందించితివి. కావున ఆమె విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమున మేము పాపరహితులమును ఉంది నీ సమక్షమున చేరు భాగ్యమును మాకు దయచేయుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు మరియు 20వ వచనము. కానీ దేవుడైన యావే నరుని బయటికి పిలిచి, ఓయి నీవు ఎక్కడ ఉంటివి అని ప్రశ్నించెను. అంతటా మానవుడు, తోటలో మీ అడుగుల చప్పుడు వింటిని, నేను దిశములతో ఉంటిని కనుక భయపడి దాగుకొంటిని అనెను. నీవు దిశములతో ఉంటువని నీకెవరు చెప్పిరి? నేను తినవలదని పండును నీవు తింటివా అని దేవుడు ప్రశ్నించెను. నాకు తోడుగా నీవు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ చెట్టు పండ్లు కొన్ని నాకు ఇవ్వగా నేను తింటిని అని నరుడు చెప్పెను. దేవుడైన యావే నీవు చేసినదేమిటి అని స్త్రీని ప్రశ్నించెను. దానికి ఆమె, సర్పము ఆ పండును తినమని నన్ను మోసపురిచినది కనుక తింటిని అని బయలు చెప్పెను. అప్పుడు దేవుడైన యావే సర్పముతో ఇట్లనెను, నీవు ఇంత పని చేస్తివి కనుక జంతువులతోనూ క్రూర మృగములతోనూ నీవు శాపమునకు గురియగుదువు. ఈనాటి నుండి నీవు బ్రతికినన్నాళ్ళు పొట్టతో ప్రాకుదువు, మట్టియే నీకు ఆహారము. నీకును స్త్రీకిని నీ సంతతికిని ఆమె సంతతికిని మధ్య వైరము కలగచేయుదును. ఆమె సంతతి నీ తల చితక కొట్టును, నీవేమో వాని మడము కరిచెదవు. ఆదాము తన భార్యకు ఏవా అని పేరు పెట్టెను, ఎందుకన జీవులందరికీ ఆమె తల్లి. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఆయన మరచునా, దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా. నా మనసా ఆయన మరచునా, దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా. ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయుని, ఆనంద తైలమునిపై కృమ్మరించునే. ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయునే, ఆనంద తైలమునిపై కృమ్మరించునే. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే. కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే. కోల్పోయినదంతా
పునరుద్ధరించునే. నా మనసా ఆయన మరచునా, దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా. నిట్టూర్పు శబ్దము విన్నా నీ హద్దులన్నిటిలో సమృద్ధిగానాలెన్నో ఇది మొదలు వినబడునే. నిట్టూర్పు శబ్దము విన్నా నీ సరిహద్దులన్నిటిలో సమృద్ధిగానాలెన్నో ఇది మొదలు వినబడునే. తరిగిపోను నేను, అడగార్చబడను నేను, తరిగిపోను నేను, అడగార్చబడను నేను. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే, కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. స్తుతింపజేయునే, నిన్ను అలంకరించునే, కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే. నా మనసా ఆయన మరచునా, దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా. ఆయనే నీ బాధలన్నీ కనుమరుగు చేయునే, ఆనంద తైలము నీపై కృంభరించునే. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు గారు ఎఫీసీయులకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 3వ వచనము నుండి 6వ వచనం వరకు 11, 12 వచనములు. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక. క్రీస్తునందు దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించి మనకు దివ్యలోకపు ప్రతి ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీస్సును వసుగుచున్నాడు. ఆయన ఎదుట మనము పవిత్రులుగాను నిర్దోషులముగాను ఉండుటకు లోక సృష్టికి పూర్వమే ఆయన మనలను క్రీస్తునందు తన వారిగా ఎన్నుకొనెను. దేవుడు తనకు ఉన్న ప్రేమ వలన క్రీస్తు ద్వారా మనలను కుమారులుగాను తన చెంతకు చేర్చుకొనుటకు ఆయన ముందే నిశ్చయించుకొని ఉండెను. ఇది ఆయన సంతోషము, సంకల్పము. దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా మనకు ఉచితముగా వసిగిన కృపావరమునకు మనము దేవుని స్తుతింతుము. సమస్తము దేవుని ప్రణాళికను నిర్ణయించును, అనుసరించి జరుగును. కనుక ఆది అందే ఆయన నిశ్చయించుకొనిన దానిని బట్టి దేవుడు మనలను తన ఉద్దేశము కొరకు క్రీస్తునందు తన ప్రజలుగా ఎన్నుకొనెను. కనుక క్రీస్తునందు నిరీక్షణలో ప్రథమ ఫలమైన మనము దైవ మహిమను స్తుతింతుముగాక. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవుని దాసిరాలువు, శుభములు పల్కు కన్యవు, స్త్రీలలో ధన్యురాలవు, స్త్రీలలో ధన్యురాలవు.
శుభములు పల్కు కన్యవు, స్త్రీలలో ధన్యురాలవు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 26 నుంచి 38 వరకు. తదుపరి 6వ మాసమున దేవుడు గేబ్రియేలు దూతను గలీలియ సీమయందలి నజరేతు నగరమునకు పంపెను. ఆ దేవదూత దావీదు వంశస్థులకు యోసేపునకు ప్రదానము చేయబడిన కన్యక యొద్దకు పంపబడను. ఆమె పేరు మరియమ్మ. దేవదూత లోపలికి వచ్చి ఆమెతో, అనుగ్రహ పరిపూర్ణులారా, మీకు శుభము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు అనను. మరియమ్మ ఆ పలుకులకు కలత చెంది ఆ శుభవచనములు ఏమిటో అని ఆలోచించుచూ ఉండగా దేవదూత, మరియమ్మ భయపడకము, నీవు దేవుని అనుగ్రహమును పొంది ఉన్నావు. ఇదిగో, నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కనదవు. ఆ శిశువునకు యేసు అని పేరు పెట్టుము. ఆయన మహనీయుడై మహోన్నతుని కుమారుడని పిలువబడును. ప్రభువుకు దేవుడు తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకి ఇచ్చును. ఆయన సర్వదా యాకోబు వంశీయులను పరిపాలించును. ఆయన రాజ్యమునకు అంతమే ఉండదు అనను. అందట మరియమ్మ, నేను పురుషుని ఎరుగను గదా, ఇది ఎట్లు జరుగును అని దూతను ప్రశ్నించును. అందుకు ఆ దూత ఇట్లనను, పవిత్రాత్మ నీపై వేంచుయును, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను ఆవరించును. అందుచేత ఆ పవిత్ర శిశువు దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడును. నీ చుట్టముకు ఎలిజబెత్తును చూడుము, ఆమెకు వయస్సు మళ్ళినది గదా. గొడ్రాలైన ఆమె గర్భము ధరించి ఇది 6వ మాసము. ఏలైనా దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదియూ లేదు. అంతట మరియమ్మ, ఇదిగో నేను ప్రభు దాసరాలను, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునగాక అనను. అంతటా ఆ దేవదూత వెళ్ళిపోయాను. యేసుక్రీస్తు పవిత్ర రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అమలోల్పవి మాత మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ ఫీస్ట్ మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ టు యూ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. పిల్లరా, ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటూ
మరియ తల్లిని అభిషేకించిన పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని కూడా ఈ వాక్కు ఆలగించడానికి, పాపరహితులై జీవించడానికి కావలసిన కృప దయచేయమని మనం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువుని దేవాన్ని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రమయ్యా. ఈ సాబతు దినము మరియ తల్లిని ఒక మోడల్గా, ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని ఆమెకి తగిన బిడ్డలుగా జీవించడానికి ఈ వాక్కు సహాయపడునుగాక. ప్రభు, మీ వాక్కు నా పాదములకు దీపమని వాక్యం పలుకుతూ ఉండగా, ప్రభువా, ఈ బిడ్డలు ఈ వాక్యము ద్వారా ప్రజ్వలిల్లబడునుగాక. ఈ వాక్కు ద్వారా వారి పాపాల నుండి వారిని విడిపించి మరియతలని ఆదర్శమూర్తిగా తీసుకుని ఈరోజు మొదలుకొని ఆమె మార్గమును వెంబడించే కృప వీరు పొందుదురుగాక. హల్లెలూయా, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, Saint Benedict, Saint Dominic, Saint Peter, Saint Paul, Saint Augustine, Saint Arnold, Saint Anthony, Saint Agatha, Saint Vincent de Paul, సకల దూతలారా, సకల పునీతులారా మా కోసం ప్రార్థించమని వేడుతున్నాం. అమ్మా మరియ తల్లి మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేతాను మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, చిలరు ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భాబలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, లోకవ్యాప్తంగా ఆర్సిఎం సంఘస్థులు డిసెంబర్ 8వ తారీఖున మరియ తల్లి అమలోద్భవి మాతగా గొప్ప మహోత్సవాన్ని కొనియాడుతుంది. కొన్ని మేత్రాసన డైసిస్లో డిసెంబర్ 8 ఈ మహోత్సవం కొనియాడకుండా నెక్స్ట్ డే, రేపు డిసెంబర్ 9ని కూడా కొన్ని మేత్రాసనాల్లో వారి సౌకర్యాలను బట్టి వారి ఓర్దోలో అలాంటి పండుగలు కూడా కొనియాడుతూ ఉన్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ ద డేట్ ఈస్ డిసెంబర్ 8. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, 1854 సంవత్సరము పోప్ 9th పైస్ డిసెంబర్ 8వ తారీఖు మరియ తల్లిని అమలోద్భవి మాతగా ఘోషణ చేసి ఈ పండుగను ప్రారంభించారు. నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్లుగా కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే అమలోద్భవి మాత అంటే లేదా ఇమ్మాక్యులేట్ కన్సెప్షన్ అంటే మరియ తల్లి యేసు క్రీస్తుని గర్భములో ధరించినటువంటి ఆ సంఘటనను పండగ కొనియాడుతూ ఉన్నారేమో అని కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇది కాదు అమలోద్భవి మాత అంటే. అమలోద్భవి అంటే అమల ఉద్భవి, విచ్ మీన్స్ పాపరహితురాలై అన్నమ్మ జువాక్యములకి మరియ తల్లి వారి గర్భములో నిష్కళంక మాతగా జన్మించినది అని అర్థం. విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యోసేపుకు మరియమ్మలకి యేసుక్రీస్తుకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి పాపరహితమైనటువంటి ఒక జీవితం కాదు, ఒక ఉద్భవం కాదు. ఇది అన్నమ్మ జువాక్యములకి మరియ తల్లి జన్మములో సంబంధమైనటువంటి ఒక మహోత్సవం ప్రియపడ్డారు. అందుకే లోకవ్యాప్తంగా ఆర్సిఎం సంఘములో మాత్రము, క్యాథలిక్స్ మాత్రం కొనియాడుతున్న ఒక పండుగ ఇది. కత్తుల ఇతర సంఘాలు ఈ పండుగను నిరాకరించి బైబిల్లో ఎక్కడ ఉంది మరియ తల్లి అమలోద్భవి అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. బైబిల్లో ఏదైనా వాక్యం ఉందా మరియ తల్లి అమలోద్భవిగా పుట్టింది అని? పాపరహితురాలై బైబిల్లో ఎవరూ లేరు అని పిల్లరా వారు రోమాపత్రిక 3వ అధ్యాయం 23వ వచనం పట్టుకుంటూ
అనేక సార్లు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి ఒక వాక్యం ఉంది. ఇది మీరు వినాల. ఎందుకంటే ఆర్సిఎం సంఘం క్రైస్తవులని లేదా క్యాథలిక్స్ని మోసం చేస్తూ ఉన్నారు, అబద్ధ ప్రబోధన నేర్పిస్తూ ఉన్నారు, గ్రుడ్డి వాళ్ళుగా నడిపిస్తూ ఉన్నారు, నరకానికి వెళ్తారు, ఇది రక్షణ మార్గం కాదు అని ఎన్నెన్నో బోధ కత్తోలిక ఇతర సంఘాలు బోధిస్తూ ఉంటారండి. కత్తోలిక కుటుంబాలకు వెళ్ళి వాళ్ళని అది ఇది ప్రశ్నించి గిలికి సంహావ్ పట్టుకుని లాగి వేరే సంఘాలకి నడిపించే అనేక మంది పాస్టర్లు కూడా ఉన్నారండి. అందువల్ల ఈ వాక్కుబడులరా మీరందరూ సద్దుతో వినండి. ఎందుకంటే మీరు వీళ్ళు చెప్పే మాటలకి విని పడిపోకూడదు. ఎందుకంటే బైబిల్ని రకరకాల విధంగా ఒక్కొక్కరు వారి ఇష్టం వచ్చినట్లు బోధిస్తున్నటువంటి, వారికి నచ్చినట్లు సంఘం నడిపిస్తున్నట్టుగా పరిస్థితులు మనం ఉంటూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ప్రియులారా, మీకు తెలుసు, కేవలము కత్తోలిక సంఘం ప్రారంభమై ఇన్ని ఏళ్ళైతే ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాల పైకి వచ్చి కేవలము 600 సంవత్సరాలు అయినాయి. ఓన్లీ 600 years మాత్రమే. అప్పుడు చూడండి, ఎవరి బోధ, ఎవరి సిద్ధాంతాలు, ఎవరి ఆశలు కరెక్ట్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం విందామా? కత్తోలిక ఇతర సంఘాలు ఎక్కువగా పట్టుకుంటూ ఆర్సిఎం సంఘాన్ని, చర్చ్ని ప్రశ్నించే ఒక సెంటెన్స్ ఇదే. రోమా 3:23. మానవులందరూ పాపము చేసి దేవుని మహిమను పొందలేకపోయిరి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మానవులందరూ పాపం చేసి దేవుని మహిమ పొందలేకపోయిరి అని పుణ్య పౌలు గారు రాసినట్టు ఈ యొక్క సెంటెన్స్ని పట్టుకుంటూ, ఏంటి మరియ తల్లి మానవులు కాదా? అన్నమ్మ జోకిములు మనుషులు కాదా? వాళ్ళు తప్పు చేయలేదా? పాపం చేయలేదా? ఇటువంటి అనేక రకరకాల యుక్తివాదములు, సిద్ధాంతాలు బోధిస్తూనే ఉంటారు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అంటే అరటి అడుగుతారు, బైబిల్లో ఎక్కడ ఉంది మరియ తల్లి పాపరహితరాలు అని? బైబిల్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అమలోద్భవి అని, ఇమ్మాక్యులేట్ కన్సెప్షన్ ఉందా? ఉండే చూపించు అని అంటారు. ఒకటి అర్థం చేసుకుంటారా, కత్తోలిక ఇతర సంఘాల సిద్ధాంతం సోలా స్క్రిప్తూరా అని అంటారు, విచ్ మీన్స్ ఓన్లీ బైబిల్ అండ్ బైబిల్ మాత్రమే. ఇది మీరు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకో. ఓన్లీ బైబిల్ అండ్ బైబిల్ మాత్రమే. బైబిల్లో లేనివి ఏది కూడా వారు బోధించేవాళ్ళు కాదు, చెప్పేవాళ్ళు కాదు, నడిపించేవాళ్ళు కాదు. కానీ నాకు ఒక ప్రశ్న, బైబిల్లో ఉన్నది మాత్రమే వాళ్ళు చేస్తారా? కత్తోలిక ఇతర సంఘాల పాస్టర్ల సంఘాల ఫ్యామిలీ వ్యక్తిగత జీవితంలో బైబిల్లో రాసినట్టు మాత్రమే మీరు చేస్తున్నారా? బైబిల్లో చెప్పినట్లు మాత్రమే బోధిస్తూ ఉన్నారా? జీవిస్తూ ఉన్నారా? అనువర్తిస్తూ ఉన్నారా? పాటిస్తున్నారా అని అడిగితే పిల్లరా, అది మాత్రం ఉండదు. అది బోధించటానికి, నడిపించడానికి, ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో జీవితం వేరేలాగా ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బైబిల్ని మనము అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, చదువుకున్నప్పుడు ఆదిగంట మొదలుకున్న దర్శనం వరకు ఉన్నటువంటి 73 గ్రంథాలలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అనేక కనెక్షన్స్, అనేక రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇది చాలా ముఖ్యం. విచ్ మీన్స్ 73 గ్రంథాలు ఉంటే ఈ 73 గ్రంథాలు కూడా ఒకటికి ఇంకొకటికో కనెక్షన్ లేకుండా ఏ గ్రంథం ఆ గ్రంథం వరకే అని, ఇదన్నీ సపరేట్ రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ లాగా, వాటర్ టెడ్ కంపార్ట్మెంట్ లాగా ఉన్న పుస్తకం లాగా మనం బైబిల్ని ఎప్పుడు చదువుకోలేము, అర్థం చేసుకోలేము, బోధించలేము. ఎందుకంటే ఒకే పరిశుద్ధాత్మ ఆదికాండం జెనసిస్ రాసినటువంటి గ్రంథకర్తకి ఇచ్చిన ప్రేరణ ప్రకారమే దర్శనం వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రంథాలు కూడా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన రాయబడినదే అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది. అందువలన
ఆదికాండం నుంచి దర్శన గ్రంథం వరకు పిల్లరా అన్ని గ్రంథాల్లో రాయబడినటువంటి గ్రంథాలకి, గ్రంథకారులకి, అలాగే యేసు క్రీస్తు ద్వారా ప్రభావితమై పిలువడినటువంటి సేవకులకి, సేవకురాలకి, ప్రవక్తలకి, జ్ఞానులకి పిల్లరా అందరికీ ఈ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను జస్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్ మేము తీసుకొస్తాం. జస్ట్ వన్ ఆర్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఈ కనెక్షను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు పోతుందో. పిల్లలు తీసుకోండి, మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా, 40వ వచనం. అక్కడ యేసుక్రీస్తు యోనా ప్రవక్తను గురించి రెఫరెన్స్ ఇస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. యోనా ప్రవక్త పిల్లరా నినవేకి వెళ్ళవలసిన మనిషి తార్సిస్కి బయలుదేరితే ఆయనని ఒక తిమింగలము మింగేసి, వెయిల్ ఆయనని మింగేసి, లేదా పెద్ద చేప అని అంటుంది, అది మింగేస్తే 3 రాత్రి 3 పగుళ్ళు యోనా ఈ చేప కడుపులో గడిపాడు. యేసుక్రీస్తు ఈ యోనా జీవితాన్ని రెఫరెన్స్ చేస్తూ ఏమంటున్నాడు, మనుష్య కుమారుడు కూడా 3 దినములు 3 పగలు 3 రాత్రి భూమి గర్భములో, విచ్ మీన్స్ సమాధిలో ఉండవలసినది ఉంది అనేటువంటి ఒక రెఫరెన్స్ మత్తయి సువార్త నుంచి యేసుక్రీస్తు యోనా ప్రవక్త గ్రంథానికి కనెక్షన్ ఇస్తూ మాట్లాడుతున్నారండి. విందామా? మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 40వ వచనం. యోనా ప్రవక్త 3 పగండ్లు 3 రాత్రులు తిమింగల గర్భములో ఉన్నట్లు మనిషి కుమారుడును 3 పగళ్ళు 3 రాత్రులు భూగర్భములో ఉండును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియులారా, యేసు క్రీస్తు మరణమును గురించి, ఆయన భూస్థాపన గురించి మత్తయి గారు రాసిన రెఫరెన్స్ మత్తయి సువార్తకి యోనా ప్రవక్త గ్రంథానికి ఉన్నటువంటి కనెక్షన్స్. ఇదే బైబిల్ లోతుగా అర్థం చేసుకోవటం అంటే. పిల్లరా, 2వ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇదే అధ్యాయంలో మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయంలో 42వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు సొలొమోనుతో కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. విచ్ మీన్స్ సొలొమోనుకి దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం వలన తూర్పు దిక్కు నుంచి రాణులు ఆయన కలవటానికి వచ్చారు. యేసుక్రీస్తు ఈ బోధనలో మత్తయి గారు రాసినటువంటి ఈ లేఖనలో ఈ రెఫరెన్స్ను కలిపి మాట్లాడుతున్నాడు. విందామా? 42వ వచనం. తీర్పు దినమున దక్షిణ దేశపు రాణి ఈ తరము వారి ఎదుట నిలిచి వీరిని ఖండించును. ఏలయనా ఆమె సొలొమోను విజ్ఞానమును గూర్చి వినుటకై దూర ప్రాంతము నుండి పయనించి వచ్చెను. ఇదిగో ఆ సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు ఒకడు ఇచ్చట ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 సువార్తికుడైనటువంటి మత్తయి యేసుక్రీస్తుని రాజుల 2వ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి సొలొమోనుతో కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. చూడు, ప్రేరా, ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, బైబిల్ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన రాయబడిన గ్రంథం కాబట్టి అన్ని గ్రంథాలు, అన్ని వాక్యాలు, అన్ని టీచింగ్స్కి చాలా చాలా క్లోజ్ దగ్గర సంబంధం ఉంది. నౌ ఆర్సిఎం సంఘం పిల్లరా 1854 సంవత్సరములో పోపు పాయిస్ ద 9th డిసెంబర్ 8 అమలోద్భవి మాతగా ఈ పండుగ కొనియాడటానికి కారణాలలో 3 ముఖ్యమైనటువంటి బైబిల్ రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే బైబిల్లో ఉండే చూపించు అని అంటారు కదా, వీళ్ళకి కొద్ది సిద్ధాంతాలే వచ్చు, బైబిల్ రాదు అని అంటారు. నేను కేవలము 3 బైబిల్ రెఫరెన్సెస్ మీద మాట్లాడతా. ఆ 3 కూడా మీకు సుపరిచితమైనటువంటి పాసేజీలే, కొత్తదేం కాదు. కానీ దానికి ఉన్న కనెక్షన్ అంటే యేసుక్రీస్తుకి మరియ తల్లితోనూ, యేసుక్రీస్తుకి అలాగే ఆదాము ఏవమ్మలతోనూ, ప్రియులరా, ఇలా మరియ తల్లికి ఉన్నటువంటి కనెక్షన్స్ ఇవి అన్ని బైబిల్లో ఈ 3 పాసేజీలు ఉన్నాయి. నెంబర్ 1 పాసేజ్ పిల్లరా తీసుకోండి, ఆదికాండం. మనము తీసుకుంటామా?
అక్కడ 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం తీసుకుందాం. బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 15. ఆదికాండం 3:15. నీకును స్త్రీకిని నీకును స్త్రీకిని నీ సంతతికిని ఆమె సంతతికిని నీ సంతతికిని ఆమె సంతతికిని మధ్య వైరము కలుగు చేయుదును. కొన్ని బైబిల్లో తీరని వైరం కలగజేయును అని ఉంది. కంటిన్యూ. ఆమె సంతతి నీ తల చితకగొట్టును, నీ తల చితకగొట్టును, నీవేమో వాని మడమ కరుచెదవు, వాని మడములు కరచదు. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఒక తీరని వైరము, ఇంగ్లీష్లో ఎన్మిటీ అని అంటారు. ఇట్స్ ఎ మ్యూచువల్ ఎన్మిటీ. ఇక్కడ గమనించండి, మనం చక్కగా డీటెయిల్గా చదివితే నీకును స్త్రీకిని, స్త్రీ సంతతికిని నీ సంతతికిని. ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారండి. ముగ్గురంటే స్త్రీ అనగే పిల్లరా ఇక్కడ ఏవమ్మ అని ఉంది. నీకును స్త్రీకిని, ఏవమ్మకి పాముకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి, సైతానుకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక తీరని వైరం. ఇద్దరు పార్టీలు. రెండవది నీ సంతతికిని స్త్రీ సంతతికిని. స్త్రీ సంతతి ఎవరు పడగలరా? అలాగే సైతాను సంతతి. ఇలా ఒక తీరని వైరం కలుగుతున్నట్లుగా మనము బైబిల్ అర్థం చేసుకుంటున్నాం ప్రియులారా. ఈ వైరం ప్రియులారా మనం బైబిల్లో చదివితే ఇట్స్ ఎ హేట్రెడ్ మ్యూచువలీ అని మాట. ఆమె సంతతి నీ తల చితక కొట్టును, నీవేమో వాని మదములు కరచదవు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, యేసుక్రీస్తు శిలువ పట్ల మరణము ద్వారా సైతానుని ఆయన నాశనం చేశారు. అందుకే మొదటి యోహాను 3:8 వాక్యం పలుకుతుంది, సైతాను క్రియలను నశింపచేయటానికే మనుష్య కుమారుని యేసుక్రీస్తు అవతరించును అనే వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు యాక్చువల్లీ స్త్రీ సంతతిగానే పుట్టాడు. ఆ సంతతి అయినటువంటి ఆదాము ఏవ మొదలుకొని యేసుక్రీస్తు వరకు ఎవరు కూడా సైతానుని, పాముని సర్వనాశనం చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆదాము ఏవ మొదలుకొని యేసుక్రీస్తు వరకు పిల్లరా పాపం, సైతాను ప్రపంచాన్ని పరిపాలించి నడిపించినది. కానీ యేసుక్రీస్తే, స్త్రీ సంతతిని యేసుక్రీస్తే తన శిలువ పట్ల మరణ ఉత్థానము ద్వారా సైతానుని, సైతాను క్రియలను, సైతాను శక్తిని, బలం అన్నిటినీ కూడా తన శిలువపై అండగొట్టి తన విజయయాత్ర కొనసాగించునని వాక్యం పలుకుతుంది. ఈ సర్వనాశనము స్త్రీ సంతతి వలన కలిగింది. అందువలన స్త్రీకి సైతానికి మధ్యలో తీరని వైరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ స్త్రీ సంతతి సైతాను తల చితక కొట్టబోతూ ఉందని సైతానికి తెలుసు. ఈ కనెక్షన్ దర్శన గ్రంథములో కూడా ఉంటుంది. నేను రాబోతున్నాను అక్కడికి. రెండోది ఏంటంటే స్త్రీ సంతతికి సైతాను సంతతికి ఎందుకు వైరం కలుగుతుందంటే స్త్రీ సంతతి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తే సైతానుని సర్వనాశనం చేసి ఉన్నాడు. అందువలన ఈ ఎనిమిటీ, ఈ శత్రుత్వం, తీరని వైరము మన ఆదికాండం నుంచే చూస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నౌ రెండవదిగా ప్రియ సహోదరులారా, మన రెఫరెన్స్ ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలుసు బాగా, లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయములో 26 నుంచి 28 కాదు, మేబీ నేను బైబిల్ చదువు ఈనాడు సువిశేషపడిన మొత్తం తీసుకోండి. అదేంటంటే 26 నుంచి 38 వరకు ఉంది. అది మీకు అక్కడ బాగా తెలిసినటువంటి ఒక సంఘటన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 26 నుంచి 38 వరకు. ఓకే, నా బైబిల్లో నేను ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. నా ప్రియులారా, ఇక్కడ
యావే దేవుడు గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడిని మరియ తల్లి దగ్గరికి పంపించారు. అక్కడ 28వ వచనములో సన్మనస్కుడు మరియ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పిన మాట ఏంటి? హెయిల్ మేరీ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్. ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ అంటే అనుగ్రహ పరిపూర్ణులారా నీకు శుభము. దేవుని అనుగ్రహం వలన పరిపూర్ణత కలిగిన ఓ స్త్రీ అని అర్థం. ఈ మాట చెప్పింది ఫాదర్లా, సిస్టర్లా, ఆర్చైన్ సంఘస్థులు కాదండి. యావే దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి సన్మనస్కుడు చెప్పిన మాట. పరిపూర్ణత అంటే ప్రియబిడ్డలారా కంప్లీట్నెస్ అని అర్థం. ఇంకా నిండటానికి ఏమీ లేదు, నిండుకొండగా ఉన్నటువంటి ఈ స్త్రీని దేనితో? దేవుని అనుగ్రహము వలన పరిపూర్ణత కలిగిన ఓ స్త్రీ, అనుగ్రహ పరిపూర్ణులరారా నీకు శుభం. దిస్ ఈస్ నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటంటే 28వ వచనములో ఎందుకు అనుగ్రహ పరిపూర్ణత కలిగింది అంటే ఏలిన వారు నీతో ఉన్నారు, దేవుడు నీతో ఉన్నారు, ఆయన సన్నిధి నీతో ఉంటుంది ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. విచ్ మీన్స్ యేసుక్రీస్తుని గర్భములో మోసే ముందే సన్మనస్కుడు వచ్చి మంగళవార్త పలకగానే దూత చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీవు అనుగ్రహ పరిపూర్ణులారు, దేవుని అనుగ్రహముతో నింపబడిన స్త్రీ. చూడారా, ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క మనిషిని కూడా ఆదాము ఏవమ మొదలుకొని మరియ తల్లి వరకు ఏ ఒక్క స్త్రీ దగ్గరికి, ఏ ఒక్క పురుషుని దగ్గరికి దేవదూత వచ్చి నీవు ఆ దేవుని అనుగ్రహం వలన నింపబడి ఉన్నావు అని ఒక్క మాట పలకలేదు. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు అనేటువంటి ఒక మాట అనేక మందికి వారిని దేవుడు సేవకు పిలిచినప్పుడు చెప్పి ఉన్నాడు. కానీ అనుగ్రహముతో పరిపూర్ణత కలిగిన స్త్రీగా, దేవుని అనుగ్రహం వలన పరిపూర్ణత కలిగిన ఒక పురుషుడు బైబిల్లో ఎవరు లేరు, మరియ తల్లి తప్ప. విచ్ మీన్స్ అనుగ్రహ పరిపూర్ణత కలిగింది అంటే పాపమచ్చ కానీ పాపమరక కానీ ఏదన్నా ఆమెలో ఉంటే పరిపూర్ణత దేవానుగ్రహములో, దేవుని కృపలో కలగటానికి ఛాన్స్ లేదండి ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి. కారణం అంటుంది 28వ వచనములో, ఎందుకంటే ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. నౌ కింద వచనములో మనం 43 చదివితే మరియ తల్లి గేబ్రియల్ సన్మనస్కుని యొక్క సందేశం విని ఆమె ఎలిజబెత్ అమ్మని దర్శించినప్పుడు ఎలిజబెత్ అమ్మ ఏమంటుంది? నీవు దేవుని యొక్క తల్లివై ఉండటానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి భాగ్యం చేసుకున్న వాళ్ళవు నువ్వు, స్త్రీలందరిలో ఆశీర్వదించబడిన దానవు నీవు. విచ్ మీన్స్ ప్రపంచములో ఆదిగాండ మొదలుకొని ఆదాము ఏవమ్మ మొదలుకొని ప్రపంచంలో పుట్టిన స్త్రీలందరిలో నీ ఒక్కదానవే అనుగ్రహించబడదానవు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, అంత గొప్ప ఆశీర్వాదం కలిగినటువంటి ఈ మరియ తల్లి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ గ్రేస్లో ఉన్నారు, దేవుని కృపలో ఉన్నారనేమాట. ఆ కృప ఆల్రెడీ ఆమె పుట్టుకతోనే, జననముతోనే యేసు క్రీస్తుని గర్భములు మోయటానికి కావలసిన పాత్రగా దేవుడు ఆమెను తయారు చేసింది. కాబట్టి అనుగ్రహముతో పరిపూర్ణత కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీగా ఈమెను గురించి వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక విషయం ఉందండి, ఒక ప్రాక్టికల్ విషయం. ప్రియములారా, అనేక మంది వడకానికి వస్తారు, అనేక మంది వారి వ్యక్తిగత సమస్యల్లో, కుటుంబ ప్రాబ్లములో, రకరకాల సామాజిక ప్రాబ్లములో కౌన్సిలింగ్ కావాలని వస్తారు. ఎంతో మంది కన్ఫెషన్కి, పాప సంకీర్తనకు వచ్చినప్పుడు స్వామి పాప సంకీర్తనం చేసి 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 చచ్చిపోతున్నాను స్వామి అంటారు. ఈ ఎలా పాపం విడిచిపెట్టాలి స్వామి? పాపం చేయవద్దు అనుకున్నాను కానీ పాపం వదిలిపెట్టి పోవట్లేదు స్వామి అంటారు. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరులు, పాపరహితుడై ఒక వ్యక్తి జీవించాలంటే దేవుని కృప లేకుండా ఇది అసాధ్యమే. మానవ ప్రయత్నములు అన్నీ కూడా శూన్యములు మిగిలిపోతాయి. నువ్వు ఎంత ప్రయత్నమైన చెయ్యి, పాపం చేయకుండా జీవించటం ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. కానీ దేవుని కృప,
దేవుని వాక్కు, దేవుని శక్తి, దేవుని అభిషేకం ఒక వ్యక్తిలో ఉంటే పిల్లరా, కృప ఒక మనిషిలో ఎదుగుతూ ఉన్న కొలది, వాక్యం ఒక వ్యక్తిలో నింపబడుతూ ఉన్న కొలది, అభిషేకములు ఒక వ్యక్తి ఎదుగుతూ ఉన్న కొలది పిల్లరా, మెల్లమెల్లమెల్లగా పాపం ఆ వ్యక్తి జీవితం నుండి వెళ్ళిపోతాయి, పాపం కుటుంబం నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి పిల్లరా. ఇక్కడ నేను ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేసినటువంటి లైట్లో నిలబడుతూ ఉన్నాను. ఈ లైట్ అన్ని ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక్క చీకటి ఒక చుక్క కూడా ఇక్కడ కనబడదు. కంప్లీట్లీ ఫుల్ లైట్లు నిలబడుతూ ఉన్నాను. ఎందుకు నేను ఫుల్గా లైట్లో ఉన్నాను, ఎందుకు ఇంత వెలుగు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇన్ని లైట్స్ ఇక్కడ ఆన్ అయ్యాయి కాబట్టి. ఈ లైట్ ఒకటి ఆఫ్ చేయండి, అంతగా చీకటి ఎంటర్ అవుతుంది. 2 లైట్ ఆఫ్ చేస్తే అంత చీకటి, అన్నీ ఆఫ్ చేస్తే నిండు చీకటి. లైట్ లేని దగ్గర చీకటి ఆటోమేటికలీ వస్తాయి. ఫుల్ పవర్లో లైట్ ఎక్కడైతే ఓన్ అయి ఉన్నాయో, నడుస్తూనే ఉన్నాయో, అక్కడ చీకటి ఎన్నడూ ఎప్పుడు రాదు. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, ప్రతి మనిషి జీవితం కూడా ఇలాగనే ఉంది. ప్రతి కుటుంబ పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది, ప్రతి సంఘ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. ఎందుకంటే మానవ శక్తితో, మానవ బలముతో, తెలివితేటలతో ఏ ఒక్క మనిషి పాపాన్ని విడిచిపెట్టలేమనేది నేను బళ్ళగొద్దు చెప్తాం. ఇది ఒక సత్యం ప్రియబిడ్డలారా. అందుకే సైతాన్ని జయించిన వాడు యేసుక్రీస్తు తప్ప ఎవరూ లేరు. సైతాన్ని ఓడించిన వాడు యేసుక్రీస్తు తప్ప ఎవరూ లేరు. సైతాన్ని పూర్తిగా సిలువ చెంద అండగొట్టేవాడు, నాశనం చేసేవాడు యేసుక్రీస్తు తప్ప ఎవరు లేరు. కాబట్టి ఆ యేసుక్రీస్తు మనకు ప్రసాదించినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ కృప, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఒక వ్యక్తిపై దిగి వచ్చినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, మనిషికి అసాధ్యమైన కార్యము దేవునికి సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, సన్మనస్కుడు మరియ మర్యాదల దగ్గరికి వచ్చి నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కనదవు అని అన్నప్పుడు ఆమె ఏమడిగింది? ఇది ఎలా సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది, నేను పురుషుని ఎరగను కదా అని అన్నది. విచ్ మీన్స్ ప్రపంచంలో పురుష కలయిక లేకుండా, స్త్రీ పురుష శారీరక కలయిక లేకుండా గర్భము ధరించటం అసంభవము, ఇంపాసిబుల్ అండి. ఎందుకంటే ఇది శాస్త్రము, ఇది బయాలజీ, ఇది ప్రాపంచిక నియమమే. స్త్రీ పురుష కలయికలో మాత్రమే గర్భము ధరించే ఛాన్స్ ఉంది. అందులో మర్యాదలు ఏమంటుంది? పురుషుడు ఎవడో నాకు తెలియదు, మరి నేను ఎలా గర్భం ధరించదును? అప్పుడు దూత పలికిన మాట ఏంటండి? పరిశుద్ధాత్మ నీపైకి వేంచేయవచ్చును, సర్వోన్నతుని శక్తి, దేవుని శక్తి, దేవుని కృప నీపై ఆవరించి వచ్చును. అప్పుడు మనిషికి అసాధ్యమైనది సాధ్యమవుతుంటుంది. ఇక్కడ దూత చివరికి ఏం చెప్తుంది? దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదియూ లేదు. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, ఎవరెవరైతే పాప సంకీర్తనం చేసి 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 అలసిపోయి ఉన్నారో, నేనిక మీదట పాపం చేయను దృఢ ప్రతిజ్ఞ తీసుకుని ఇంకా ఓడిపోయి ఫెయిల్ అయి నిరాశలో ఉంటూ ఉన్నారు, ఎవరైతే నా ఇళ్ళంతా చీకటి, నాకంతా సమస్యలే, ప్రాబ్లమే, కొంతమందికి మందు, ఈ బంధకాల నుంచి, ఈ చీకటి నుంచి, ఈ బలహీనత నుంచి బయటపడటం అసంభవంగా అనిపిస్తుంది. కొంతమందికి అమ్మాయిల అబ్బాయిలు శారీరక సుఖం, లైంగిక సుఖమే బలహీనత. అది మొబైల్ ఫోన్లో కానీ, యూట్యూబ్లో కానీ, ఏదో ఒక సోషల్ మీడియాలో ఈ లైంగికతను చూడాలా, ఈ లైంగికతను ఎంజాయ్ చేయాలా, ఈ సంబంధాలన్నీ అక్రమంగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలా, దీని నుంచి బయటపడటం ఇంపాసిబుల్గా అనిపిస్తుంది. నా వల్ల కాట్లా. నాకు గుర్తుంది, ముత్తంగులు ఒక అబ్బాయి నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పిన ఒక మాట, నాకు ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి అని ఆ అబ్బాయి చెప్పే మాట చాలా గుర్తుంది. ఆ అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే, స్వామి, నేను గుడికి వచ్చి మరియ తల్లి స్వరూపం చూసిన ఆ మరియ తల్లి స్వరూపములో కూడా నాకు లైంగికత కనిపిస్తుంది. వామోయ్!
అది చెక్కతో కానీ, సిమెంట్తో కానీ, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్తో కానీ, ఏదో ఒక మెటీరియల్. చూడండి, ఇక్కడ నా ముందు మరియ తల్లి స్వరూపం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది ఒక విగ్రహం, ఇది ఒక స్వరూపం, దీనికి జీవము లేదు. ఇది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిసా, సిమెంటా, ఏదో ఒక మెటీరియల్ చేయబడినది. ఆ అబ్బాయి లైంగికమైన పాపములో ఎంత లోతుగా మునిగి ఉన్నాడంటే, అబ్బాయి ఉన్నాడంటే, స్వామి ఒక మరియ తల్లి స్వరూపం చూస్తే, విగ్రహం చూస్తే ఆమెను దేవమాతగా నాకు భక్తి రావటం లేదు. ఆ ఇమేజ్లో, ఆ బొమ్మలో ఆ స్వరూపంలో లైంగికత నాకు కనిపిస్తుంది. నేను అంత నికృష్ట జీవి అయిపోయాను స్వామి అన్నాడు ఒక అబ్బాయి. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, క్వశ్చన్ చెప్పనా? ఎవ్రీ ఇన్పుట్ హ్యాస్ అన్ అవుట్పుట్, విచ్ మీన్స్ నీవు దేనితో నీ కంటిని సంతోషపడతావో, దేనితో నీ శరీరానికి నీకు సుఖం నీవు కలిగిస్తావో, దేనితో నీ మనస్సును నింపేస్తావో, అవుట్పుట్ కూడా అంతే. అవుట్పుట్ కూడా అంతే. అవుట్పుట్ బాగుండాలంటే ఇన్పుట్ బాగుండాలి అండి. అవుట్పుట్ బాగుండాలంటే ఇన్పుట్ బాగుండాలి. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, అలసి సొలసిన బతుకులో నీవు ఉండు అంటామంటే, ఈరోజు డిసెంబర్ 8వ తారీఖున మరియ తల్లి అమలోద్భవి పండుగ మనం కొని ఆడుతూ ఉండగా, విచ్ మీన్స్ పాపరహితురాలైన స్త్రీగా ఆమెను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మోడల్గా తీసుకుంటూ ఉన్నామంటే, ప్రియ సహోదర, సహోదరి, పాపం నీ నుంచి వెళ్ళిపోవాలంటే, చీకటి వెళ్ళిపోవాలంటే నీవు కృపలో నింపబడాలా, నీవు ఆత్మలో అభిషేకించబడాలి, వాక్యములో నీవు నిలబడాలి. దానికేం చేయాలంటే మెల్లమెల్లగా అనేక త్యాగక్రియలు చేస్తూ 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 మంచిది మాత్రమే చూడటానికి ప్రయత్నం చేయండి. మంచిది మాత్రమే ఆలోచించటానికి ప్రయత్నం చేయండి. మంచిది మాత్రమే వినటానికి ప్రయత్నం చేయండి. మంచిదిని మాత్రమే ముట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. మంచి దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయండి. మంచిది కానిది చూడవద్దు, మంచిది కానిది వినవద్దు, మంచిది కానిది తలంచవద్దు, మంచిది కానిది పట్టుకోవద్దు, మంచి కాని స్థలానికి అడుగు కూడా వెళ్ళవద్దు. మంచిదిని చూస్తే మంచి తలంపులు వస్తాయి. మంచి తలంపులు పెట్టుకుంటే మంచి మాటలు వస్తాయి. మంచిది వింటే మంచి ఆలోచన కలుగుతూ ఉన్నాయి. మంచి స్థలానికి వెళ్తే నీ శరీర, మనస్సు, ఆత్మలతో కూడిన ఒక మంచితనంలో ఉంటావు. ఇది మనిషిగా నువ్వు చేయవలసిన ఒక పని. కేవలం మరియ తల్లి మహోత్సవం కొనియాడితే మాత్రం ఇది రాదు. డిసెంబర్ 8వ తారీఖున గుడికి వెళ్ళి వచ్చినంత మాత్రం ఇదేమి రావు. సాక్రిఫైస్ చేయాలా, నరికేయాలా, తీసివేయాలి, తొలగించాలి, వదిలిపెట్టవలసిన అనేక కార్యాలు ఉన్నాయి. సిద్ధంగా ఉంటే నీవు కూడా మరియ తల్లిలాగా మెల్లమెల్లగా మార్పు చెందిన వారుగా వన్ డే కృపలు నడిపించబడతావు. ఇది నంబర్ 1 నువ్వు చేయవలసిన పని. రెండవది ప్రియబిడ్డలారా, ఈ కృపలో, అభిషేకములో, ఆత్మలో నువ్వు బలపడటానికి పిల్లరా, నంబర్ 1 నీవు ఖాళీ టైములల్లా బైబిల్ కూర్చొని చదవటం ప్రారంభించండి. ఎందుకంటే కీర్తన 119 తెలియజేస్తూ ఉంటుంది, నేను నా హృదయాన్ని, నా మనస్సును నీ వాక్యములో నింపి పెట్టుకున్నందువలన నేను పాపం చేయలేకుంటున్నాను. విచ్ మీన్స్ దేవుని వాక్కు వలన హృదయం నింపబడితే ఆ వాక్కే నిన్ను సాంక్టిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు కడరాత్రి భోజన వేళలో సపోజ్ మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు, నేను చెప్పిన మాటల వలన మీరందరూ శుద్ధులైతిరి అని చెప్తున్నాడు. యువర్ ఆల్ సాంక్టిఫైడ్ బై మై వర్డ్. నేను చెప్పిన మాటల వలన, దేవుని వాక్కు వలన మీరు శుద్ధులైతిరి అంటున్నాడు. పిల్లరా, వాక్కు శుద్ధి చేస్తూ ఉంటుంది. పిల్లరా, ఎక్కువగా వాక్యం చదవండి, బైబిల్ కూర్చొని చదవండి, రీడ్ ద బైబిల్. లేదా
ఇప్పుడు అందరికి యూట్యూబ్ ఉంది, మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా పిల్లరా. యూట్యూబ్లో మంచి మంచి వాక్యం చెప్పే ఎంతో మంది గురువులు ఉన్నారు, ఎంతో మంది దేవుని సేవకులు ఉన్నారు. నచ్చిన కొంతమంది దేవుని సేవకుల వాక్యాన్ని ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, రూములో ఉన్నప్పుడు, బయట ఉన్నప్పుడు, కారులో ఉన్నప్పుడు వినండి. చదువున ఒక్కటే, వింటున్న ఒక్కటే. నీ చెవులకి ఇంపమైన దేవుని వాక్కు రోజు నీ ఇంపి చేస్తూ ఉంటే బలపడుతూ ఉంటుంది. మూడవది ప్రియులారా, దేవుని సన్నిధిని ఆశతో కోరుకోండి. కనీసం రోజుకి ఒక్కసారి అయినా, కనీసం ఒక్కసారి అయినా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని నీ శరీర మనస్సు ఆత్మ ఆయనకు సమర్పించుకొని ప్రార్థించండి. దేవుని సన్నిధిలో ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రియలారా. దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న నిన్ను దేవుడు తన సన్నిధితో నింపేస్తాడు. దేవుని సాన్నిధ్యం కావాలి, గుడికి వెళ్ళాలి, ప్రార్థన చెయ్యాలి. మూడవదిగా జపమాల భక్తి చాలా 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 ముఖ్యమే. నువ్వు రోజు జపమాల ప్రార్థన చెప్పుకుంటూ కనీసం ఒక్కటిన చెప్పండి. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, మరియ తల్లిని ఒక అమలోభయ మాతగా కొనియాడటం మాత్రం కాదు, నీవు చేయవలసినటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఉన్నాయి. నీకు ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే వెళ్తావు డాక్టర్ దగ్గరికి. డాక్టర్ ఏమంటాడు? స్కాను, ఎక్స్రేలు, ఆ టెస్టు, ఈ టెస్టు అన్నీ చేస్తాడు. ఫైన్. అది ఓన్లీ ఇనీషియలీ నీ ప్రాబ్లం ఏంటో కనుక్కోవటానికి డాక్టర్ చేసే కొన్ని శాస్త్ర విధులు మాత్రమే. తర్వాత ఆరోగ్యం బాగుంటాలంటే ఏం చేయాలి? ఆయన మంచిగా మెడిసిన్ రాసేస్తాడు. అయ్యా ఇది కొనుక్కోండి, ఉదయము, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 3 పూట్ల ఈ మెడిసిన్ వేసుకోవాలంటాడు. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే పిల్లరా, కొన్ని అలవాట్లు ఉంటే పథ్యం తీసుకోవాలన్నాడు. విచ్ మీన్స్ కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ చేయాలా, పథ్యం తీసుకోవాలా. ఇప్పుడు మందు తాగే అలవాటు ఉంటే ఈ మందు నువ్వు నీ మందు తాగవద్దు అని అంటారు. కొంతమందిని వారి శరీర బయాలజికల్ కండిషన్ బట్టి ఈ మెడిసిన్ వేస్తున్నంతప్పుడు నీవు పెరుగు తినవద్దు అంటారు, పెరుగు తినగవద్దు అని అంటారు, లేదా పులిప్పు ఏది తినవద్దంటారు, మందు తాగవద్దంటారు, పొగ తాగవద్దంటారు. ఎందుకండి? ఎందుకు? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, దేవుని కార్యం లాగానే ఉంటుంది. అందువలన ఈనాడు డిసెంబర్ 8వ తారీఖున మరియ తల్లి మహోత్సవం కొనియాడుతూ ఉండగా పండగ చేసుకుంటూ విగ్రహాన్ని పెట్టి పూజ చేస్తే మాత్రము ఏది వరిగేది లేదు. ఆ దూత పలికినట్లుగా ఈ అనుగ్రహం, ఈ అభిషేకం, ఈ కృప పొందటానికి నే ప్రయత్నం చేయండి. కృప నీలో ఎదుగుతూ ఉన్న కొలది పాపాలు మెల్లమెల్లమెల్లగా వెళ్ళిపోతాయి. అభిషేకం నీలో ఎదుగుతూ ఉన్న కొలది పాపమచ్చలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. దేవుని వాక్కు నీలో బలపడుతున్న కొలది ఆ వాక్యానికి విరుద్ధమైన అన్ని కార్యాలు నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. అది ఇంకా నీకు చెయ్యబుద్ధి రాదు. అది అర్థం. దాని మీద ఇష్టం వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇప్పటి వరకు ఇష్టం కలిగి ఆసక్తి కలిగి చేశావు, ఫైన్. ఒకసారి వాక్యం నీలో బలపడితే, ఆత్మ బలపడితే, అభిషేకం బలపడితే ఏమవుతుంది? ఆ ఇష్టం వెళ్ళిపోతుంది, ఆ సుఖం వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా వద్దు, ఇది చాలు అది నీకు అనిపిస్తుంది. అలా అనిపిస్తే బీశ్వ కృప బలపడింది, అభిషేకం వచ్చింది, వాక్యం నీలో స్థిరపడుతుంది అని అర్థం. అప్పుడే ప్రియులారా మనము ఈ పాపరహితులుగా జీవించగలుగుతాం. నా చివరికి సమయం ఎక్కువ అయింది. లాస్ట్ ఇంకొక దేవుని వాక్కు అదేంటంటే, మీరు ఇంటికి చదువుకుని వెళ్ళరా, దర్శన గ్రంథము 11వ అధ్యాయము చివరి భాగము 12వ అధ్యాయములో 1, 2, 3, 4, 5, 6 వచనాలు. అక్కడ స్త్రీకిని సైతానికి మధ్యలో ఇంకొక ఘోరమైన యుద్ధం ఉంటుంది. స్త్రీ సంతతికి సైతానికి మధ్యలో ఘోరమైన యుద్ధం ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ యుద్ధం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది? ఆదికాండం 3వ అధ్యాయములో ప్రారంభమైంది. 73 గ్రంథాల తర్వాత దర్శన గ్రంథం వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఈ వైరం అంటే ప్రియబిడ్డలారా, చూడండి, మనకు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది, దేవుని బిడ్డలు ఎవరు పాపం చెయ్యలేరు.
పాపము లేనివాడు దేవుని బిడ్డ. పాపం చేసిన వాడు సైతాను సంతతి యగును. యోహాను చక్కగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. బిడ్డరా, పాపం చేస్తున్నవాడు సైతాను సంతతియే, పాపం చేయని వాడు దేవుని సంతతియే. దేర్ఫోర్ పాపానికి లోకానికి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది, దేవుని బిడ్డలకి లోకానికి సంబంధం ఉండదు. అందువలన ప్రియులరా, ఈ వైరము ఖచ్చితంగా మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. అందువలన బైబిల్ అంతా మనం చదివి దర్శిస్తూ మనం మాట్లాడుతూ లోతుగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే ప్రియులరా, ఈ ఒక్క అంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా ఈజీ. యాక్చువల్లీ ఈ 3 బైబిల్ పాసేజ్ని, ఒకటి చెప్పాను ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం, రెండవదిగా లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 26 నుంచి 38 వరకు, మూడవదిగా దర్శనగ్రంథము 11వ అధ్యాయం చివరి భాగము 12వ అధ్యాయము 1 నుంచి 6 వరకు. ఈ 3 పాసేజ్ని ఆధారం చేసుకుంటూ లోతైన దేవశాస్త్ర జ్ఞానముతోనే ఈ పండుగను పాపుగారు ఘోషణ చేసి ఉన్నారు. అందుకే ఆర్సిఎస్ సంఘములు లోకవ్యాప్తంగా ఈరోజు డిసెంబర్ 8వ తారీఖున మరియ తల్లి గొప్ప మహోత్సవం కొనియాడుతూ ఉన్నాం. ఇది విగ్రహారాధన కాదండి, విగ్రహారాధన కాదు. యేసుక్రీస్తు తల్లిగా ఆమెను గౌరవిస్తూ ఉన్నాం, మర్యాద చూపిస్తూ ఉన్నాం, ఆమె ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ ఉన్నాం. ఒక్క నిమిషం శరములు వంచి ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రమయ్యా. మరియ తల్లిని అమలోద్భవి మాతగా పాపరహితురాలై దేవుని కృపచేత నింపబడిన స్త్రీగా ఈనాడు కొనియాడుతూ ఉండగా, అమ్మా మీలాగా పాపరహితురాలై జీవించడానికి ఈ వాక్యాన్ని ఆలకించే బిడ్డలందరికీ సహాయం చేయండి. వారి కోసం ప్రార్థించండి. పాపాన్ని విడిచిపెట్టడానికి, పాప సంబంధాలు నరికేయటానికి, అన్ని రకాల చెడు నుంచి దూరం అవ్వటానికి వీరి కృప దయచేయండి. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు అని దూత పలికినట్లుగా అమ్మా వీరి కోసం ప్రార్థించి వీరికి అసాధ్యమైనటువంటి కార్యము దేవుని కృప వలన సాధ్యమగినట్లుగా చేయండి. వీరికి ఇంపాసిబుల్ అనిపించే కార్యములు పాసిబుల్ అని దేవుని కృపతో వీరు తెలుసుకుందురుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుకు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. బిడ్డలారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ వేళలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. అర్పణ గానం గురువులు ఇక్కడ గాయక బృందము పాడుతూ ఉండగా, ఈ అప్పద్రాక్షరసములో మీ శరీరాన్ని, మీ కంటి చూపును, మీ చెవులను, మీ నాలుకను, మీ పెదవులను, మీ అన్ని సంబంధాలను, మీ అలవాటులను, పాప ఆసక్తులని, నీ వల్ల సాధ్యం కాదు అని నీకు ఏదైతే అనిపిస్తుందో వాటిని సమర్పించండి. గివ్ టు గాడ్. ఆయనకి ఇచ్చేసేయి, ఆయన చూసుకుంటాడు. నీ చేతులు పెట్టుకుంటే అది నీకు ప్రమాదకరమే. నేనే నడిపిస్తా అనుకుంటే నువ్వు నడిపించలేవు. నువ్వే మంచిగా ఉంటా అనుకుంటే నువ్వు మంచిగా ఉండలేవు. ఎందుకంటే నీలో మంచితనం ఏదీ లేదు. దేవునికి ఇచ్చేసి సరెండర్ టు హిమ్. ఆయన అన్ని చూసుకుంటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ముకులిత హస్తాలతో మీ ముందు నిలిచితిమి, మదిలోని మేలు తలచి మనసార వేడితిమి. ముకులిత హస్తాలతో మీ ముందు నిలిచితిమి, మదిలోని మేలు తలచి మనసార వేడితిమి. సాటి లేని మేటి కానుక నీ నీయజాల నీకు ఓ ప్రభు. సాటి లేని మేటి కానుక నీ నీయజాల నీకు ఓ ప్రభు. మా దేన కానుక స్వీకరించుమా,
మా దీన కానుక స్వీకరించుమా. ముకులిత హస్తాలతో నీ ముందు నిలిచితిమి, మీ ముందు నిలిచితిమి. కలకాల వేడుక అపోస్తుల కానుక ఆదర్శ దీపిక. కన్యమరియ కానుక కలకాల వేడుక అపోస్తుల కానుక ఆదర్శ దీపిక. ముకులిత హస్తాలతో మీ ముందు నిలిచితిమి, మదిలోని మేలు తలచి సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును నీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి అమలోద్భవి మరియమాత మహోత్సవ సందర్భంగా ఈ బలిపీఠ మీద అప్పద్రాక్షరసములు మీ అందరి విన్నపాలు ప్రార్థనలు కానుకగా సమర్పిస్తున్నాం. పూజలు పెట్టించిన వారు, ఆన్లైన్లో మాసాలు పాల్గొన్న మీ అందరూ, మీ కుటుంబ సభ్యులందరితో మీ ఆశా కోరికలతో మనం ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఏలూరు దివివాకు ధ్యాన వడక మందిరములో జరుగుతున్న పనులను, ఈ మందిర నిర్మాణం కోసం ముందుకు వచ్చిన దాతలను, అలాగే మందిరం కోసము మోకరిల్లి ఉపవాసం ఉండి జపమాల ప్రార్థన చెప్పి విన్నపాల ప్రార్థన గ్రూపులో ఉన్న వారందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో స్మరించుకోండి. అలాగే ఎంతోమంది ప్రార్థనా సాయం కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ మందిరం వేల కొలది మందికి దీవెనగా మారాలని, ఆశా కేంద్రంగా మారాలని ప్రార్థిద్దాం. డిసెంబర్ 8వ తారీఖున మరియ తల్లి మహోత్సవం కొనియాడుతుండగా ఆ మరియ తల్లి ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా మనము కూడా పాపరహితులై దేవునికి స్వీకార్యమైన బిడ్డలుగా జీవించటానికి, పాపం మనల్ని మన కుటుంబాలను సోకనీయకుండా, పాపము లేనివాడు దేవుని బిడ్డ అని వాక్యం పలుకుతూ ఉండే, పాపం చేయువారు సైతాన సంతతులు అని మన వాక్యములు ధ్యానించినట్లుగా పాపం మచ్చలు, పాప మరక్కులు మనలో మన కుటుంబములో పడకుండా మనము మన కుటుంబాలు కూడా దేవుని సాన్నిధ్యానికి అర్హులుగా మారాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఆగమన కాల 2వ ఆదివారం ప్రవేశించిన మనము యేసుక్రీస్తు రాకడ కోసం ఇంకా సిద్ధపడాలని, మన సిద్ధపాట్లన్నిటినీ కూడా ప్రభువుకు సమర్పించి అవి మనకు మన కుటుంబానికి దీవెనగా మారాలని పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థిద్దాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ
తోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైనా ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. ఏలయనా నీవు పరిశుద్ధ కన్య అయిన మరియమాతను జన్మ పాప మాలిన్యము సోకకుండా కాపాడితివి. దివ్యానుగ్రహ పరిపూర్ణతతో ఆమెను అలంకరించి నీ కుమారునికి యోగ్యమైన తల్లిగా రూపొందించితివి. ఈ విధమునా నీ కుమారుని నిష్కళంక వధువును అంతాల రాశి అయిన శ్రీసభ ఆరంభమును సూచించితివి. లోక పాపములను పరిహరించు పాపరహిత గొర్రె పిల్లకు జన్మము ఇవ్వనున్న పరమ పవిత్ర కన్య అయిన మరియమాతను అందరికంటే మిన్నగా నీ ప్రజలకు ప్రార్థించు మధ్యవర్తిగాను పరిశుద్ధ జీవితమునకు మార్గదర్శిగాను ఎన్నుకొంటివి. కావున పరలోక దూతలతోను పునీతుల బృందములతోనేకమై ఆనందముతో నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, సంతోషముతో ఆనందముతో హోసన్న గానం పాడుకుంటూ అత్యధిక దేవిని కనపరుస్తాం. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధులు 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 దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధులు 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్నా ఏలిన వారి నామమున వేంచేసెడివారు. ఆశీర్వదింపబడిన వారు మహోన్నతమున హోసాన్నా మహోన్నతమున హోసాన్నా మహోన్నతమున హోసాన్నా. ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఈనాడు పూజ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాము. పరిశుద్ధాత్మ మరియ తల్లిపై ఆవరించి వచ్చినప్పుడు ఆమెను యేసు క్రీస్తుని గర్భములో మోయటానికి కావలసిన అభిషేకం కృప దేవుడు ఆమెకి ప్రసాదించాడు. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో గురువుల హస్తములు చాచి ఈ కానుకల పరిశుద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆత్మలు ఏకీభవించి మనం ప్రార్థిద్దాం. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ ఇంట్లో ఉన్నా ఆ ఆత్మ సాన్నిధ్యం మీ మీద దేవుడు కృంభరించాలని భక్తితో ప్రార్థించండి. సాధ్యమైతే మొక్కరిల్లి మాతో ఏకీభవించి ప్రార్థించండి.
పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్య అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలకునుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. యేసుక్రీస్తా వందనము. ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము.
ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తా వందనము. ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలవచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తు పార్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమిగా సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరిల్లి ఈ అమలోల్భవి మాత మహోత్సవం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలివారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మధుర అభిషేకించి పాపరహితులై నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించమని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమందంతటా వ్యాపించిన ఈ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, జయరావు పొలిమెరా ఏలూరు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచండి. ఉత్థాన నమ్మకతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరి జ్ఞాపకం ఉంచుకునండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి ఆన్లైన్లో మాసలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరి కుటుంబాల్లో మరణించిన ఆత్మలపై కనికరించండి. ఉద్రసంలో వేడింపెడుతున్న ఆత్మలపై దయతలచి వారిని అక్ష సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చి వారి పాపములు మన్నించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త ఎమ్మడి జోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా దేవా, ఏలూరులో మేము ప్రారంభించిన దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిర పనిని కాంట్రాక్టర్స్ని, ఇంజనీర్ని, బిల్డర్ని, దాతలను, మా కోసం చేతులెత్తి మోకరించి ప్రార్థించే ప్రతి బిడ్డని, కుటుంబాన్ని, ఈ మందిరం ప్రారంభ దశలో మాతో కలిసి పనిచేస్తున్న సేవ చేస్తున్న మా యొక్క ఫాదర్లను, బ్రదర్స్ని, ఇన్మేట్స్ని, వారి కుటుంబాలను, ఒక్కొక్కరి మనసులో ఉన్న విన్నపాల ప్రార్థనలను దయతో ఆలగించండి. ప్రభువా, మందిర నిర్మాణం కోసం శ్రమించు కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరూ వారి కుటుంబం నీ మాట ప్రకారము నీ యొక్క వాగ్దానాలకి అర్హులుగా మారునగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. త్రిత్వక దేవుని డాక్టర్ ద్వారా కనపరచుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు
యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరమో కలుగునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్ రెండు చేతులు మనము ప్రభు సన్నిధికి ఎత్తి పట్టుకుంటూ ఆత్మలో ఏకీభవించి మీరెక్కడ ఉన్నా, ఏ స్థలములో, ఏ ఇంట్లో, ఏ ఆఫీసులో, ఏ కారులో, వాహనాల్లో ఉన్నా మనమందరం ఆత్మలో ఏకీభవించి ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలినవారా, అన్ని కీడుల నుండి, అన్ని పాపపు ఆసక్తుల నుండి, పాపపు బంధకాల నుండి, నీ ప్రయత్నాల వలన విడిచిపెట్టలేని సకల పాపపు వేర్ల నుండి ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా, ఈ మహోత్సవం ద్వారా దేవునికి పూర్తిగా విడుదల ప్రసాదించినట్లు ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానము కొసగుచున్నానువని మీ అపోసలతో వచ్చిచ్చిన ప్రభుని యేసువా, ఈ బిడ్డల అయోగ్యతలను, పాపములను లెక్కింపక వారందరి ఆశా కోరికలను, పాపాలు విడిచిపెట్టాలని ఒక్కొక్కరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను, త్యాగ క్రియలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం మీరందరికీ, మీది కుటుంబాలకు ఈ ఆగమనక రెండవ ఆదివారములో నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాప పరిహారకుడా, మా మీద దయగా నుండండి, మా మీద దయగా నుండండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాప పరిహారకుడా, సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాప పరిహారకుడా, మాకు సమాధానము ఇవ్వండి, మాకు సమాధానము ఇవ్వండి, మాకు సమాధానము ఇవ్వండి, మాకు సమాధానము ఇవ్వండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నిష్కళంక మరియమాత గర్భములో అవతరించిన క్రీస్తు ప్రభో.
ప్రభువో ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీ ఒక్క మాట పలికేనా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్. విందు జీవ విందు ప్రభు విందు ప్రేమ విందు. విందు జీవ విందు ప్రభు విందు ప్రేమ విందు. ప్రియమారాలో కొనండి ప్రభు చెంత చేరండి. ప్రియమారాలు కొనండి ప్రభు చెంత చేరండి. ఈ విందు జీవ విందు ప్రభు విందు ప్రేమ విందు. సిలువను మోసిన యేసుని బాటలు దీనుల నడుపును ఈ విందు. మరణము గెలిచిన మృత్యుంజయుని జీవమును సగును ఈ విందు. సిలువను మోసిన యేసుని బాటలు దీనుల నడుపును ఈ విందు. మరణము గెలిచిన మృత్యుంజయుని జీవమును సగును ఈ విందు. సోదర భావముతో ప్రభు సేవా భావముతో. సోదర భావముతో ప్రభు సేవా భావముతో విందులు పాల్గొనరారే దీవెనలుందగరారే. విందులు పాల్గొనరారే దీవెనలుందగరారే. ప్రియమారాలో కొనండి ప్రభు చెంత చేరండి. ప్రియమారాలో కొనండి ప్రభు చెంత చేరండి. ఈ విందు జీవ విందు ప్రభు విందు ప్రేమ విందు. ఈ విందు జీవ విందు ప్రభు విందు ప్రేమ విందు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఏలూరు దివి ఒక ధ్యాన వడక మధ్య నిర్మాణము సంవత్సరాల కూడినటువంటి చాలా ఖర్చులతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ఉద్యమం. మీకు తెలుసు, ఒక ఇల్లు కట్టాలంటేనే 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు పడుతున్నాయి. అప్పుడు ఇది 7 ఎకరాల స్థలములో విశాలమైనటువంటి ఒక ధ్యాన వడక మందిరం. దాదాపుగా 500 మంది ధ్యాన వడకానికి వచ్చిన మీరందరూ ఇక్కడ ఉండి మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని ఫెసిలిటీస్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ప్రార్థించే ఒక మందిరాన్ని కట్టాలంటే అదంత ఈజీ కాదండి.
మేము ప్రారంభించిన ఈ పనులు, దేవుని మందిర నిర్మాణములో, అలాగే ఆత్మరక్షణ కార్యములో మీరందరూ కూడా మాతో భాగస్థులుగా నిలబడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాం. పిల్లరా, దేవుని కార్యం మీ బైబిల్లో గమనిస్తే ఎవరైనా ఒక్క వ్యక్తిని దేవుడు పిలుస్తాడు, అభిషేకిస్తాడు, తన కార్యము కోసము నడిపిస్తారు. అందువలన దేవుని యొక్క ప్రేరణ ప్రకారము పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో మేము ప్రారంభించిన ఈ కార్యములో ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రజలు లోకవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్నా ప్రియులారా మీరందరూ మాతో భాగస్థులు నిలబడాలని మేము ఆశపడుతున్నాం, కోరుకున్నాం. ఈ కార్యం కేవలము నా కోసం కానీ కొంతమంది కోసం మాత్రం కాదండి. ప్రజా, మనము ఒక ఇల్లు కడితే, ఒక చెట్టు నాటినట్లయితే ఆ ఫలం బ్రతికి ఉన్న కాలం మనము ఒకవేళ రుచి చూడటానికి అవకాశం లేకపోవచ్చు. కానీ మన బిడ్డలు తరములుగా ఆ ఫలాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈ ధ్యానబడక మందిరం గమనించండి, తరములుగా వేల కొలది మందికి ఇది దీవెనగా దేవుడు మార్చేస్తాడు. అందువలన మీ ఆదాయములో కానీ, మీ దశభాగములో కానీ, మీ సాలరీలో కానీ దేవునికి ఇవ్వాలి మీరు అనుకున్నటువంటి ఏ వస్తురూపమైన, డబ్బుపరమైన, సేవాపరమైన ఏదో ఒక్క రీతిగా బిడ్డలారా మీరు ఈ మందిర నిర్మాణం కోసం సహకరించండి. సిమెంట్ ఇవ్వాలన్నా, స్టీల్ ఇవ్వాలన్నా, ఇటుకలు ఇవ్వాలన్నా, లేదా శాండ్ ఇవ్వాలన్నా, లేదా ఈ మందిరం కోసము మందిరములు ఏమైనా వస్తువులు ఇవ్వాలన్నా మీ అందరి ఇచ్చే కానుకలను రెండు చేతులు చాచి మేము స్వీకరిస్తాం. ఈ మందిరం కోసం మీరు ప్రార్థించండి. మీ స్నేహితులు, ఫ్రెండ్స్కి, వారు తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా 10 మందికి దేవుని గురించి చెప్పండి, 10 మందికి మందిరం గురించి చెప్పండి, 10 మందికి ఈ మందిరం ద్వారా ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు రాబోతూ ఉన్నాయో తెలియచేయండి. వారందరినీ ఇక్కడికి నడిపించండి ప్రభువా అని ప్రార్థించండి బిడ్డలారా. ఖచ్చితంగా దేవుడు ఈ మందిరాన్ని మీకు, మీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదంగా మారుస్తాడు. లేచి నిలబడతామా చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. ప్రార్థించుదము. మా ప్రభువైన ఓ సర్వేశ్వరా, నీవు పరిశుద్ధ కన్య అయిన మరియమాతను ప్రత్యేక విధముగా ఎన్నుకొని జన్మ పాప మాలిన్యము నుండి ఆమెను కాపాడితివి. మేమిప్పుడు స్వీకరించిన ఈ పరమ ప్రసాదము యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తముల ద్వారా మా జన్మ పాపమనే గాయముల నుండి విడుదల పొంది మాకు స్వస్థతను దయచేసి పాపరహితులై జీవింప కృప చూపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఏలిన వారి మీతో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలు, సేవలు జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా, అమలోలు భవ్య మాత ఇమ్మాక్యులేట్ కన్సెప్షన్ మహా శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే, సెకండ్ సండే ఆఫ్ అడ్వెంట్, అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ.
ప్రార్థించు ఓ మా మరియా, పరదేశులం ఈ భువిలో. ప్రార్థించు మా మరియా, పరదేశులం ఈ భువిలో. వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా. వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా. అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా. ఆహారం లేక అలమాడు బిడ్డల వలె అనాథలుగా తిరుగాడుచున్నాము. 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 నీ వలె దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి, నీ వలె దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి ఆత్మతో జీవింపనేర్పుమమ్మా. ఆత్మతో జీవింపనేర్పుమమ్మా. అమ్మా మరి